जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जगत भिखारी हम पीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। तो सोना नाथ अनाथ नामो सर, तो सोना नाथ अनाथ नमो सर। तो सोना दानी नामो सो भिखारी। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है, ओ जी पूर्ण होवे काम। कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। पूर्ण होवे काम, पूर्ण होवे काम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। भिखारी फिरत है, सबको दाता राम।
परम सत्कारयोग उपस्थित साध संगत जीओ, अपनियां मन वृत्तियां नूं एकाग्र करने वास्ते रसना नूं पवित्र कर लई सब माई भाई आपां जिन्ने भी साध संगत के रूप में एकत्रित होए हां, आपो अपनी जबाने मुबारक तो सतगुरु जी का नाम लीए, रसना पवित्र करिए। एक बार सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु नानक देव जी महाराज। फिर रसना पवित्र करो। ओ सतगुरु जी नूं धन आखिए जिन्हां दा कल प्रादुर्भाव दा दिन सी, आगमन दिवस प्रकाश दिहाड़ा। सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु रामदास जी। और ओ सतगुरु नूं धन आखिए जो विद्या के दाते सन, अमृत के दाते सन, सरबंस दानी सन। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी। और जिन्हां दी कृपा नाल आपां इत्थे एकत्रित होए हां, छेती आप जी नूं ओ दर्शन दे के नवाजणगे। सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु दलीप सिंह। सत्संगियों, आप जी ने बच्चियां पासों कवितावां सुनिया ने, सतगुरु जी का जस सुनिया। सतगुरु जी का होर जस करने वास्ते कुछ समा सानू प्राप्त होया। सतगुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, हर जन राम 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 ध्याए, एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठ पाए। थोड़ा जिहा समा, एक पल का समा, सतगुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, एक चित्त जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। उस मन चित्त नूं ला के एक पल का समा जिहड़ा साध संगत विच गुजारिया जावे ते ओनू एक बैकुंठ का फल नहीं मिलता, ओनू करोड़ों बैकुंठां का फल सतगुरु अर्जन देव पातशाह आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच फरमान करते हैं। मैं अर्ज की है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते है, पूर्ण होवे काम। सतगुरु रामदास पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा मनाउंदियां होया, जिवें कल सतगुरु जी ने कृपा की सी, उन्होंने बख्शिशां कीतियां सन। उन्हां विचों एक प्रसंग कि संसार दे उत्ते सारी दुनिया जिहड़ी ओह मंग रही है, सब भिखारी ने। दाता किहड़ा है? कहंदे ने मंगण वाले केतरे, दाता एको सोए। संसार मंगना पिया और मंगना भी चाहिए। मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, सब कुछ मंगिया जाता है, पर सतगुरु को मंगिया जावे। वो जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। ते कहते फिर की करिए? कहते ने कहो नानक मन सिमरते है। कहते ने जो दाता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ कर, फिर की होएगा? कहो नानक मन सिमरते है, पूर्ण होवे काम। तेरियां सारियां कामना पूर्ण हो जाणगियां। सारे थावां दे उत्ते घुम के इंसान जदों हार जांदा है, धन पदार्थ मंगदा वो नहीं मिलता, जायदाद मंगदा वो नहीं मिलता, फिर औलाद वाल भजदा है, किसी नूं औलाद मिलदी नहीं, ना बच्चा ना बच्ची, बड़े थावां ते धक्के खांदा है। सारियां थावां तो धक्के खा के जदों सतगुरु की शरण विच आउंदा है ते सतगुरु ओह दात बख्शदा है जिहड़ा कोई संसार दा आदमी नहीं बख्श सकदा। इस करके आओ सतगुरु रामदास पातशाह नाल संबंधित एक प्रसंग है। प्रसंग तो बड़ा वड्डा है, पर थोड़े मिनटां विच अर्ज करके समाप्ति करांगा। सेठ सेठड़ी काबल दे रहन वाले, लेखा धन दा कीतिया मुकदा ना। इन्ने जर जेवर ते जागीर हुंदे, सा कदी भी आया सुख दा ना।
ਕੁੱਲ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾ ਬੈਠੇ, ਨੌਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਭਾ ਕੁੱਖ ਦਾ ਨਾ। ਕੁੱਲ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾ ਬੈਠੇ, ਦਾਰੂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਾ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲਾ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਗੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਭਾ ਕੁੱਖ ਦਾ ਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਨ ਦੇਤ ਬਤਾਏ ਸਭ, ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਕੋ ਹੇਤ, ਜਿਉ ਨਾਈ ਕੀ ਆਰਸੀ ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਕਹਿ ਦੇਤ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਲੱਥਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੁਣ ਸੇਠਾ, ਧਾਰੀ ਢੇਰੀ ਮੂਲ ਨਾ ਢਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਆਸਰੇ ਪੁੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੋ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਫਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖਤ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਸੱਜਦ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਦ ਜਾਤ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ 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 ਮਾਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੇਠ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੱਸ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਭਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾ ਸੁਖ ਲੱਗਣਾ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ
ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਹੀ ਧੂਏ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੱਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਹ ਗੁਜਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਲਾ ਛੱਡਣ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਤਕਾਇਆ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਰੂਪੇ ਰੱਬ ਦਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਹਟਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖਾਕ ਰਮਾਈ ਪਿੰਡੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਸਲਖਣਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਲੋਕੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਏ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਵਣਾ ਏ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਿਆਰ ਬੈਠੀ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਘਰ ਘਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਧਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੀ ਏ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਐ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਦੁਖਿਆਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਨਾ ਲੜਕੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰਾ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ ਤੇ ਮੇਖ ਨਾ ਸਾਕਿਆ ਕੋਈ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰੇ ਪਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ
ਮਾਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾ ਛੱਡਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੇਖ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੋੜੀ ਦੁਖਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛੇ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਾ ਫੋੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਤਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਢਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਸੀਬ ਜਦੋਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਅਲਬੇਲੀਏ ਸੁਣ ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਅਲਬੇਲੀਏ ਦਨਾਈ ਕਰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲਖਾਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਹਰਫ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰ ਠੰਡਾ ਉਸ ਦੁਖੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੰਗ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਇਸ ਭਾਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ਜਹ ਜਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੇਠ ਤੇ ਸਠਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਕੱਟ ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਾ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ। ਪੌਦਾ ਉਹ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਾਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਨਸੀਬ ਸੜੀਏ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇ ਆਰਾਮ ਹੋਏ ਸਿਰ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਉੱਠ ਗਈ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਸਾਇਆ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਵੀ ਤੀਰ ਉੱਤੇ, ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਐਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਕੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਨ ਜਗ ਤਿਸਦਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਲੱਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਲਖਮੀਆਂ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤੀਆ ਪਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਯਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧੇਣ ਦੇ ਬਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਛਾ ਹਟ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਰਿਆ ਹੀ ਏ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਵਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ
ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਜੀ ਨਲੱਜ ਉਹ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਜ ਕੱਚ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਨੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਸੋ ਨਾ ਚਨਾਰ। ਭੰਜਨ ਗੰਢ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਾ ਭਿਓ ਜੋ ਅਤ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਪਾਣ ਥਕੇ ਪਾਹਨ ਕਹਾ ਪਰਸਦ ਕਸ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ। ਅਛਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ ਪਾਹਨ ਕਛੂ ਨਾ ਖੈ ਹੈ। ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰੇ ਜੜ ਤੋਹੇ ਕਹਾ ਬਰਦੈ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਤ ਦੇਤ ਕਛ ਤੋਹੇ ਕਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਵਲ ਏਕ ਸਰਬ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨ ਜੋ ਨਾ ਕਥਾ ਹੈ ਉਧਾਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਰਨ ਦਿਓ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਾਏ ਜਾਂ ਰਾਈਆ ਰਾਏ ਰਾਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਜਾਂ ਰਾਈਆ ਰਾਏ ਰਾਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਭਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਓ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠਣੀ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦੰਪਤੀ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੀਤਾ ਛਲ ਚਾਹੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੌਰੇ ਭਾਗ ਸਗੜੇ ਜਾਗਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੌਰੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜਾਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਗੋਤੇ ਖਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਝਾਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਡਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ।
ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮਰ ਪਛੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਚੜਨ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਲਿੱਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਿਹਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਵਣਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਸਕਾਓ ਧੂਏ ਗੋਦੀ ਲਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਥਾ ਪੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜਨ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੂਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਲਾਏ ਪੁੰਜੇ ਔਰ ਰਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੀਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਵਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਸਕਾਉਣ ਧੂਵੇਂ ਆਪ ਕੱਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਟੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇ ਭਾਣ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂਵੇਂ ਸਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭੂਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ 4 ਧੂਏ ਲਾਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਓ ਭਈ ਬੈਠੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੇਠਣੀ ਨੇ ਕਲਾਵਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਧੂਏ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਹ ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਆ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ।
सेवा की। अज सेवा प्रवान होने लगी है। सुबह आसा दी वार दा भोग पिया, अर्जां वालियां नूं चोबदार कहिया, बाज वजी ते खां जी आए मूरे, हथ जोड़ गल पल्ला डार कहिया, ते गुरां सुन के रात दा हाल सारा। सतगुरु रामदास पातशाह दे चरनां च हजूरी सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह अज इन्हां ने सेवा वाली हद कर दी है। 4 धुएं नाल रल के लाए ने ते एक धुआं बीबी कली ने पा दिता है। ते सतगुरु कहते ने सतगुर होए दयाल तां सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है। और जदों सतगुरु दयाल हो जाए फिर उत्थे घाटा ही किस गल दा रह जांदा है। गुरां सुन के रात दा हाल सारा, एक कन्या ते पुत 4 कहिया। कहण लगे जाओ 5 धुएं लाए ने, एक बीबी ने धुआं लाया, एक लड़की पैदा होएगी ते 4 पुत्र पैदा होणगे। कहते ने खां खुशी विच ना मिआउंदा है, मैनू सतगुरां दिता तार कहिया। खुशियां मिल गईयां, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सेवा सफल होई, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मने। जदों मन बन जाए सतगुरु दा सेवा ओ प्रवान हुंदी है। कहंदे ने स्वा जप तप चाकरी जो खसमै पावै, ओ जप तप भजन कीते ओ जेड़े प्रवान हो जांदे ने। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਇਹ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮਾਰਤਨ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਆਸਣ ਵਿਛਿਆ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸੇਠ ਨੂੰ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਿਲਾ ਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ? 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਲਾਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਖਾਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੈ ਲਿਖ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਲੇਖ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਜਰਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਰਫ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਕਹੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤ 4। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ 4 ਦੇਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। 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 ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਢਾ ਦੇਵੇ ਢਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਰਜਾਸੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਹਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ, ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਝੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਹੈ ਸੈਲ ਨਬਾਤੇ ਮੈਂ ਚੀਟੀ ਕਿਆ ਚੁੱਕ ਹੋ ਚਾਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ ਵਸੁਧਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਓ ਕਰੋ ਹਾਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਮਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।